ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਗੁਮਟਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ। ऐसे करके ही ये लोग इस इलाके विच बड़ी शान नाल विचरते हैं। प्रधान जी बैठो 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 बैठो। की नाम है तेरा? जी बिट्टू बराड़। बराड़ साहब, शायद तुसी नवे हो, इस करके थानू पता नहीं कि साडे इस कारोबार दे विच जबान चलदी है। जबान अब ही खाते नहीं चलते। पर नहीं सोचा सिंह जी, मैनू मेरी रकम दी रसीद चाहिदी है। शीशे जाके घर चंगी तरह देख लें। सुच्चा सिंह दे दस्तखत पूरे ऐन चंगी तरह तेनू दिस जाणगे। ले जा इहनू। साला सुच्चा सिंह दे दस्तखत मंगदा है। ओ छड्डो सुच्चा सिंह जी, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी भलवान जी, फिर कदों होई मीटिंग जीजा जी नाल? ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਕੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਲੰਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ भाई, हाँ की बाहर दा बंदा। अब मैं देखता। ओ जाओ, देखो कोई बाहर दा बंदा बड़िया फिरदा फैक्ट्री च। मैं भी देखा सर। आहो जाओ, भज के जाओ। कमाल दी शाय सैलेंसर भी पिस्तौल दे नाल नाल बंदे दी आवाज नू भी खामोश कर दिंदी है। क्यों MLA साहब? वाह डोगरा साहब वाह, शाबाश, बहुत खूब। बैठ तो तू कमाल ही कर। तेरे इस हथियार ने अज तो अपनी उम्र ही ਵਧਾਤੀ। हाँ ओ महाराज, आ तां साडा फर्ज है, फिर आपां तां भाईवाल हां। असीं जागदे हां, तुसी जाओ, जाके आराम नाल सौ जाओ। ठीक है। ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਚਿਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੂੜ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। चुप ओए। हाँ जी, महाराज तो बज गए। डॉक्टर को बताया नहीं पैसे लेके? पै काहू को देत न पै मानत आन। गुरु साहब कहते ने ना किसी नू डराओ
ते ना किसे तो डरो। ओ कौन आ तू? ओए अकल दे आन्या, तैनू इना भी नहीं पता 12 बजे तां ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ टाइम हुंदा ओए। मार इतिहास ते नजर, जद तेरे वर्गे जालम मुगल लोकां दियां धीआं पैणां चक के लै जांदे ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੂ ਕੁੜਕੁੜੀ 'ਚ। पहली गलती है माफ कर रहा, अगली बार गोली मत्थे च मारूं, समझिया? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और ठीक है सिंहो? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्यों भी सिंगा, हो गया मोर्चा फतेह? जी बाबा जी, बच्ची सही सलामत अपने घर पहुंच गई है। चलो, वाहिगुरु का लख लख शुक्र है। रणजोत पुत्र, समा आ गया, गुमटाली जाने की तैयारी कर लो। जो हुक्म बाबा जी, मैं कल ही निकलदा। वाहिगुरु सदा तेरे अंग संग है। जब बाण लागे तब रोस जागे जदों जिस्म ते कोई सट लगे जां रूह ते कोई फट लगे फिर रोह जागदा है, सीने उबाल उठदा है, फिर लहू दा कतरा कतरा, फिर लहू दा कतरा कतरा बन के भुचाल उठदा है। जदों जुल्म दी अत होवे नीर तो सस्ती रत होवे, जदों जुल्म दी अत होवे नीर तो सस्ती रत होवे, जदों जुल्म दी अत होवे नीर तो सस्ती रत होवे, जदों जुल्म दी अत होवे नीर तो सस्ती रत होवे, पत जदों बेपत होवे उठ खड़दा है यो
ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਮੰਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। चल मुंशी ने रिपोर्ट लिखा। ठीक है जी। अगला कौन? सत श्री अकाल जनाब। जनाब बोर्ड सिंह ना है जी मेरा। बड़ा पेपर क्या छड़ते सारे। की प्रॉब्लम है तेरी? है जी। और समस्या की है तेरी? की दसा जनाब, वो देखा जी मैं। जनाब समझ लो कुत्ता फसया मेरा। कित्थे कुत्ता फसा लिया तैं? ओ कुत्ता नहीं जनाब, असी घरे कुत्ता रखा जी। बंदा कुत्ता रखता देखो भी घर दी राखी ली, कोई चोर डाकू ना आवड़े ना। होर कहाँ कुत्ता गल्ला बाता करन रखी दा कमला ना होवे। ओ होया क्या दस? ओ जनाब साडे घरे चोर आवड़े जी। कुत्ते ने बहुत कुतपड़ा कीता जनाब। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਪਾਤੀ, ਸਾਲਾ ਕਤੀੜ ਭੌਂਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਚੋਰ। और रिपोर्ट लिखाती? हमारा चोरा खिलाफ तो लिखाती, मसला ये थोड़ी आ। और की है? ਉਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ओ साले नलायक कतीड़ दे गोली मारो, स्यापा खत्म। ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸਾਲੇ ਕਤੀੜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। चल चल अगला कौन? और तू की करदा खड़ा? चल ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾऊं ਜਨਾਬ ਨੂੰ। ठीक है। ਵੈਸੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। कौन? बलविंदर सिंह? कौन है तू? तेरी मौत। ਇੱਥੇ ਕਸਬਾ ਗੁਮਟਾਲੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਤਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
I was expecting some Indian beauties, man. Oh, you dirty mind. ओ पाजी ये बांदर कित्थों फर के लांदी है तेरी भैन नूं सालिया। Hey, shut up. Just enjoy the weather. यारो देख सरदार जी आई है हैं कितने ने सरदार जी वो तेरे सामने तो खड़े हैगे छोटे सरदार जी सत श्री अकाल आजकल जी सरदार जी ऐसे होंदे हैगी तो सामान भर मैंने पार बना पाएगी चलती बन चलती तू नहीं तो जाननी है बहुत ना बोलिया कर My house. Ancestral house. Yeah, the architecture reminds me of Taj, eh? Yeah, that's right. My great grandpa actually built it, you see. Yeah. This way, come. No one from the family lives in this house anymore. Oh, really? Yeah, just those two servants are. Those two crazy people, eh? Yeah, ओ प्यारो ओ गोरा किथे आ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕੱਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੱਦ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ Ronnie? Oh, hello. किथे? कमाल दा बंदा यार। What happened, dude? Who is she? Nothing, yaar. Oh, nothing, nothing. Come, Aja. Let me show you something about nothing. Aja. Okay, are you ready? Yeah. चल दिखा फिर. check. ले माँ lovely तेरे पसंदी no Dude, are you serious? You won't understand, Tom. This is love at first sight. Love? Are you mad or something? Tom, Woo. I'm very happy. आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे ओ छड़ यार ते मच्छर ने ज्यादा यार बुरा हाल कराता है तू यार तेन मच्छरां दी पई है तू आज बहुत बड़ा काम किया बिग थिंग It's nothing, bro. It's nothing. no यार Nah, dude. Nah, just dude. give me a hug Jappipa I love you buddy. love you brother Love you. oh my best Love buddy you. Nothing. ਚੱਲ ਰੌਣੀ ਚੱਲੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਯਾਰ थोड़ा जा होर सवार कर ला यार
ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਉਡੀਕਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੌਣ ਯਾਰ? ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇਹ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਹਵਾ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ। ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੋਇਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੌਮ। ਯੂ ਵੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਓ ਯੈਸ, ਮਾਰ ਬ੍ਰੇਕ। ਯਾ ਬੀ ਸੇਫ। ਥੈਂਕ ਗॉड। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। मैं मिल गई। ओए तू है कौन? कौन है तू जो इस तरह गाल कर रहे हैं? ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਬਰਾੜ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਆਰ ਮੇਡ ਫॉर ਈਚ ओए ਅਦਰ। बस बस ज्यादा अंग्रेजी मारन दी लोड़ नहीं है। ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੇੜੀ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਜੋਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋਕਰ? ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡ ਨਾਲ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ? ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ? ਆਫ ਕੋਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਪਰਾਂ ਹਟ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਿਕ। ਕੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦਾ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪਾਪਾ ਯਾਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਓਏ ਯਾਰ ਕੱਲੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਪੁੱਤ ਪਾਲਣ ਦੇ। ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਾ ਕੇ ਛੱਡੂ। ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਓਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ ਹਰਾਤੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੀਟੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਬਣ। ਪਾਪਾ ਚੀਟਿੰਗ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੀਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜੋਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ। ਜਾ ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਜਾ ਦੇਖ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਓਏ ਤੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਬੱਚੂ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੈ ਬੇਟਾ। दीदी ये मुंडा कौन है? चल मैं दसती हूँ। सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल। हाँ जी दसो अंकल। मैं रोनी बराड़ अंकल, यूके तो। रोनी बराड़ यूके तो। ओ माय गॉड, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੋਗੀ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਉਧਰ, ਪਾਪਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇ। ਵਾਹ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਹ। नहीं दीदी, बड़े पापा तो उसनु हक कर रहे ने। ਹੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੇਖ। हाँ जी अंकल। नहीं दीदी, बड़े पापा ने तो उसनु कुर्सी ते बिठा लिया। वो तो हंस गल्ला कर रहे ने। हंस गल्ला कर रहे ने? ए पापा नु की होया? ओ पुत्रा, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਦੱਸ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਬਸ ਅੰਕਲ, ਮਮ ਡੈਡ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਬਲਜੀਤ ਕੋਰੇ, ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਈ। ਆ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਚ? ਅੰਕਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੇ। ਗੁੱਡ। ਆਈ ਮੀਨ ਚੇਨ ਆਫ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ।
वाह वाह भाई वाह। सत श्री अकाल आंटी। सत श्री अकाल बेटा। लो बेटा। कौन है ये मुंडा? इसकी तो सचमुच सेवा हो रही है। अच्छा जी आंटी। जिंदा रह बेटा। जिंदा रह बेटा। ओ ता चले गए। चले गए? ਬਾਈ ਵਾਹ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਡੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਸੋਚ। ਬਾਈ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਬੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੁੰਡਾ ਬਈ। ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। पापा कौन सी है? ਉਹ ਪੁੱਤਰੇ ਰੌਣੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ। ਰੌਣੀ? ਹਾਂ ਰੌਣੀ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਐ? ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। रॉनी? ओ जोकर? हाँ वही रॉनी। और फिर नवी कितना लग रहा है? तू तो जोकर लग रहा है, जोकर। जोकर? मेरी रग रग सुता इश्क जिहा किसे जोगी आन जगाया जिंद रांझण कर दीनू आज रांझा मिलने आया हथ चिमटा कन्नी मुंदराने अज जा सियाली वड़िया तेरी अख ने हीर सलेटड़ी है रांझा जोगी करया तेरी अख ने हीर सलेटड़ी है रांझा जोगी करया
वे तेरे साहां दे विच रख ले वे मेरे रोम रोम विच महक तेरी मेरे रोम रोम विच महक तेरी तू दिल ते डेरा लाया मैनू रांझण रांझण करदी नू अज रांझा मिलने आया खिड़ हसदी मौजा मारदी ऐ तैनू अरना मेरे हाण दी ऐ खिड़ हसदी मौजा मारदी ऐ तैनू अरना मेरे हाण दी ऐ हो मेरी जिंद ते तेरा हक सजना मेरी जिंद ते तेरा हक सजना तेरे कदमां ते दिल तरया ओ तेरी अख ने हीर सलेटड़ी ऐ हाय रांझा जोगी करया मैनू रांझण रांझण करदी नू अज रांझा मिलने आया ओ तेरी अख ने हीर सलेटड़ी ऐ हाय रांझा जोगी करया रुक जांदा यार 2-4 दिन होर ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਸਾਲਿਆ I'll miss you ਯਾਰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਡੂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਮੋਨੂ ਸਿੱਧਾ 에어ਪੋਰਟ ਲੈ ਜਾ ਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਓਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਆ So much for the land of Kama Sutra, dude. It left me with nothing. Shut up. Get lost now, okay? Okay. भाई तू फिक्र क्यों करदा है अजे तो मंगना ही होया अखीर जी ਤਾਂ तेरा ही राजी करना ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਐ ਦੱਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਟੈਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੇਖੀ ਐ ਕਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨਵੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਓ ਕੋਕੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗੀਰੇ ਜੱਟ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਦੁੱਗ ਦੀ 5000 ਦੇਖੀ ਆ ਭਾਈ ਬਸ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਕ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਸਦੀਕ ਕੋਲੇ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਸਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਘੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਸੀ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਏ ਗੱਡੀ ਮੋਰੇ ਲਾ ਓਏ ਲਾ ਮੋਰੇ ਹਾਂਜੀ एक ही बदतमीजी है बहुत छड़ मेरी ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੱਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ छड़ हरामजादा मैंने छड़ दे ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ छड़ हाथ मेरा ਏ ਫੜ ਓਏ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਐ ਉਹ ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਹਟੇ ਹਟੇ थानेदारा हिम्मत दी ते मैं तेरे दांत देना तू गोगा ताली वाल दे थप्पड़ मारे वो भी शरिया
ਇਹਦਾ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਨਾ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਲੈ, ਕਬੂਲ ਕਰ। ਭਾਈ ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਭਾਈ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਚ। ਜਾਓ ਮੁੰਡਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ। ਚੰਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ। ਨਾ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਈ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਬੱਲੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਖੂਖਾਤੇ ਚ ਪਾਤਾ ਤੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪੰਜਵਾ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਧੰਨ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੈ ਲਾਇਆ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਪਾਈ ਭਰੀ, ਜਾਨੀ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ। ਜਾਨੀ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ। ਰੁੰਨੇ ਵੀਰ ਸਵਾਏ, ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਥੀਆ ਵੇ ਛੋੜਾ। ਜਾ ਦਿਨ ਪੁੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ, ਧੰਨ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਨ ਜਗ ਧੰਦੈ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਸਭਨਾ ਇਹੋ ਪਿਆਣਾ। ਇਥੈ ਧੰਦਾ ਕੂੜਾ ਚਾਰ ਦੇਹਾ, ਆਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ। ਆਗੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਉ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਕਾਹੇ ਗਾਰਬ ਕੀਜੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀ ਬਸ ਬਾਲੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਾਓ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਸਰ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ? ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਗਗਨਦੀਪ ਗੋਗਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਨੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਗੋਗੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਵਨ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਗਾ ਤਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਲੇ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੀ,
ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਐਮਐਲਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਗੋਗਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਕਾ ਲਾਓ ਉੱਥੇ। ਯੈਸ ਸਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਅੰਕਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਉਹ ਗੋਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਸੀਟ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹੀਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਇਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਗੋਗੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸਬੂਤ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਹਿਮ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਓ, ਮਾਮਾ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜਾਓ, ਕਰ ਜਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਵਰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ। ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਲਿਖਾਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸੋਲਡ ਆਊਟ। ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੈਗ ਟੰਗੋ, ਕਿੰਨੇ ਚ ਵਿਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਲਦੀ ਪੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਲੀ। ਮਾਮਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਵੀਰੇ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਤੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਨਾ? ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ ਲੜ ਕੇ? ਸਾਰਾ ਘਰ ਪੱਟਤਾ। ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਵਟ ਲਈਏ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਵਟਾਂਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੋਨੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। Don't say this.
ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਐਮਐਲਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਗੋਗਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा तो मैडम उस घटना के बारे में जरा तफसील से बताएं। उस दिन मैं शॉपिंग करन बाजार च गई सी ते उत्थे गोगा धालीवाल अपने बंदियां नाल आ गया ते उसने शरेआम मेरे नाल छेड़खानी करनी शुरू कर ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗੋਲੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੋਗੇ ਨੇ ਆਪ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ। ਬਾਪੂ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਆਪਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ? ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ। अच्छा तो ये बताओ कि पुलिस के सामने तुमने ये क्यों बोला कि एएसआई बलविंदर सिंह का कत्ल तुमने किया है? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ 4 ਛਿਲੜਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਫਸਾਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। अच्छा तो ये करनैल सिंह उर्फ काला आपके यहाँ पे क्या काम करता था? ਕੀ ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो गगनदीप आप बताइए कि 15 मार्च को आप कहाँ थे? जी मैं, तुसी मेरी गल तो जी, सुनो। आप नहीं। तो गगनदीप 15 मार्च को आप कहाँ थे? जी मैं दिल्ली से गया। तो दिल्ली तुम कैसे गए? मेरा मतलब ट्रेन से, प्लेन से या फिर कार? चौहान जी, मेरा मतलब अगर तुम ट्रेन या प्लेन से गए होगे तो जरूर तुमने टिकट लिया होगा, और अगर अपनी कार से गए होगे तो टोल टैक्स पे तुम्हारी गाड़ी का नंबर तो होगा ही। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਗੋਗੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। गगनदीप उर्फ गोगा तालीवाल, पिस्टल कौन सा है तुम्हारे पास? हाँ जी। मेरा मतलब कौन से हथियार का लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस तो एको है जी, आड़ती बोर्ड का। जिसके साथ एएसआई बलविंदर सिंह की हत्या हुई थी? मैं कुछ समझा नहीं जी। खैर छोड़िए, वो सब इंफॉर्मेशन तो है हमारे पास। सत श्री अकाल जीजा जी। ओ जी मैं आ विक्रम चौहान दे ऑफिस बैठा सी, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। कौन है? मेरे जीजा जी। खान जीजा जी? डेप्यूटी सीएम। जय हिंद सर। आई विल डू माई बेस्ट सर। जी सर। तुम क्या सोचते हो ये तुम्हारे भाई को बचा लेगा? तुम्हारे भाई को तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बचा सकता। ओए गल सुन मिस्टर धक्क मकोड़ा, अपनी हद च रह के गल कर, बहुता जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश ना कर, वरना तेरे वर्गे नहीं तो क्या कर लोगे तुम? साला तुम विक्रम चौहान को धमकी दे रहे हो? ना कोगे ਇਹਦੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ? Get out from my office! चल चल, कोई गल नहीं, देखांगे।
और हाँ सुच्चा सिंह, तुम्हारा भाई तो गया, कहीं ये ना हो कि ड्रग के धंधे में तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। सुबह इस फाइल की कॉपी कोर्ट में सबमिट करानी है। राइट सर। देखता हूं इन भाइयों की हिंकड़ी कैसे निकलती है। समोसा लो ना यार। नो सर, थैंक्स। अरे लो यार। राइट सर। ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਅੱਜਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸ ਫੜ ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਬਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਪੀ, ਹਾਂਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗੋਗਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੀਵ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਤੂੰ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। हेलो। ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਗੋਗਾ। तेरी हिम्मत किद्दां हुई मैनू फोन करन दी? ओ हाय किन्ना मिठा बोलदी है। सौरभ दी तेनू दिलों प्यार करदा है मैं। जमा इत्थों मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। बेशक तू वो पड़वे इंग्लैंडिया नाल मंगना कर लिया, पर वेख हनीमून ते ना तू मेरे नाल ही जाएगी। अपनी बकवास बंद कर कुत्तिया। विक्रम चौहान वालों इकट्ठे किए गए सारे सबूत इस वेले मेरे कोल ने। जे कल सवेर तक मैं तेरा जलूस ना कर दिता ता मैं भी थानेदार बलविंदर सिंह दी धी नहीं। कौन है? कौन है? कौन? गोगा। तेन की लोड़ सी यार दसन दी? बड़े खतरनाक बंदे ने, छेती निकल। इस वेले किधर? शहर चले सी, जरूरी काम है। चल उतर थले। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ?
खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੱਪਾ ਛਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਐਵੇਂ। ਅਗਲਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਮਾਮਾ ਕੋਈ ਤਖੜਾ ਹੀ ਸੀ ਮੀ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਊ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਜਾਗਰਾ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਕਪਤਾ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਊ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓ ਲੈ ਸੁਣ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਹੂਟਰ ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜੋਧਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਖਾਨ? ਗੁੱਡ ਸਰ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ रेलवे स्टेशन ते बस स्टैंड ते अपने बंदे सिविल च तैनात कर चुके हैं जनाब। गुड जॉब खान, वेल डन। ਡੀਐਸਪੀ ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਡੋਗਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਗੋਗਿਆ? ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਹੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਲਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਤੂੰ ਓਏ? ਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਆਪਣਾ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਮਝਾਈ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੁੱਤ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਣੀ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਸਰ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਕੈਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਐਨਆਰਆਈ ਮੰਗੇਤਰ ਰੋਨੀ ਬਰਾੜ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ
ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਐਮਐਲਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਗੋਗੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਐਨਆਰਆਈ ਰੌਨੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਡਨ ਖਾਨ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੌਨੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਐਮਐਲਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਗੋਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। थोड़ी देर चुप करके बैठो, शांत हो जाओ भरावो, शांत हो जाओ, शांत। थोड़ी देर वास्ते मेरी गल सुनो, तुसी शांत बैठो। तुसी तां जिंदाबाद ही रहोगे। मैं थोड़ियां इन्ना मंगा ते विचार करन लई इत्थे आया इन्नी दूरों। मेरी तो सरकार ने ड्यूटी यही लाई है कि मैं आके तुहाडियां सारियां समस्यावां नूं समझां। मैं आप भी किसान हाँ, मैं तुहाडी तकलीफ नूं समझदा, चंगी तरह समझदा। ਝੂਠੇ ਦਲਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੋ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਕੀ ਮੌਕਾ ਦਈਏ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖੇ ਕਣਕ 'ਚ ਨਮੀ ਹੈ। ਓਏ ਨਵੀਂ ਕਣਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਾ ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ बहुत हो गया, सिटो इन्हें लोग। ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਮਟਾਲੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਮਟਾਲੀ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੌਨੀ ਬਰਾੜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। मैं आवा भाई? नहीं, गड्डी घुमाओ। चंगा। ओए इंग्लैंडिए, ओ तू बच गया हैं? ओ तू ज्ञानी ध्यानी बनया फिरदा है, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? कोई सट सुट तो नहीं बजी डोंगी हैं? ओ गल सुन, डोगरे नूं तू मारिया, नाले तू धमकी दित्ती है मैनू। कमाल है यार, हैं? ते हुण
ਕਿਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਕੋ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫੇਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਹੈ ਹਵਾਲਾਤ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੜੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਟੱਕਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਏ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। भाई लाएगा बड़ी खंगर तैयार हुई है भाई। आहे जी भी की गलती होगी। शुक्र कर तेन गोली नहीं मारी पूतनी था। चल ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ASI ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਰੌਣੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਵਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਰਦੀ 'ਚ। ਨਵਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੌਣੀ? ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਪੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੀਪਕ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਾਂਭ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਸਾਰਾ ਆਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਤਾ। ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਦੋ। ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਬਚਣਗੀਆਂ ਬਾਂਸਰੀਆਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਇਆ ਬੜਾ ਬਚਾਅ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਿਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, एहसान दा बोझ अपने दिमाग ते ना पाओ। बस माड़ा जा बोझा हल्का करते रहो, दिमाग ने तो अपने आप हल्का हो जाना। ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਬੋਝਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਓ ਯਾਰ ਐਡੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੋਗਾ ਧਾਲੀਵਾਲ
जे मैं अपना हथ पत्थर ते भी रख दवा ना तो मेरे सेक नाल ना पिघल के वो मोम बन जाता है। पर तू है ही इतनी ढीठ। पहला तू अपने प्यो नूं मरवाता ते हुण अपने हीरो नूं मरवाएंगी। मरण ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਕੁੱਤਿਆ। ले ओ तीरिया ते जमाई शदैन गोगा जट तो इन्हों अपनी जूलीएट बनाना चाहता सी पर हुण लगता है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ हक वाले थानेदार वाली करनी पैनी। ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ। ਚੱਕ ਕੇ ਦਰਿਆ ਚ ਮਾਰੋ ਨੇਰੇ ਨੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਸੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ। ਸਿੱਟੋ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਓਏ। ਭੇਜਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਚਲੋ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟੋ।
ਪਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੀ। हाँ यार मार दिया फिर ढक दिए। गल सुन लो सालिओ, बाई नूं ना पता लग जाए भी मैं तो मेरा मतलब आपा तो गोली नहीं बजी, नहीं तो सालिओ बाई आपा नूं गोली मार दू। हुण तां साला आप इधर डुब डब के मर जे तां चंगा। हे ख्वाजा पीर डोबली भैन दे दुग नूं। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ मैं जल्द ही चलन फिरन दे काबिल हो गया। ठीक हो हुण? हाँ काफ़ी ठीक है, बस अब बांह ते रह गया थोड़ा ज़्यादा, बाकी तो ठीक है। ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਢਲਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਡੁੱਬੇਗਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਛ ਪਤਾ ਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖੜੋਗੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਬਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਪੁੱਤਰ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ,
ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਉਹ ਹਾਂ ਵੀ ਬਲੈਤੀਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ। ਜੀ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? ਓਏ ਕਾਕਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੋਧਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਯੋਧਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਸਿੰਘੋ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਮਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਰਣਜੋਧ, आओ चलिए। मन बहुत बेचैन है बाबा जी, हक मचती है मेरे अंदर। मैं बदला लेना चाहना पापा जी, बदला लेना चाहना मैं। की इन्नी ताकत है तेरे च? यही तो मेरा सवाल है कि मैं कल्ला उन्हां नाल लड़ सकदा? बाबा बंदा सिंह बहादुर, बाबा दीप सिंह, भाई बचित्र सिंह,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। यही गल तो मेरी समझ नहीं आ रही बाबा जी। आखिर ये लोग केड़ी मिट्टी दे बने सी जो कल्ले कल्ले भी सवा सवा लख दी फौज नाल लड़न दा हौसला रखते सी। ਇਹ ਸਭ ਯੋਧੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਫੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ, ਖੰਡੇ ਚੋਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खंडे विच जम्मी आए खंडे वारिगा हथ फाड़ खंडा खड़कावे खालसा। खंडे विच जम्मी आए खंडे वारिगा हथ फाड़ खंडा खड़कावे खालसा। दस में पिता दा है पुत सूरमा, दस में पिता दा है पुत सूरमा। किया ने कत्ती सदा पावे खालसा। खंडे विच जम्मे आए खंडे वारिगा हथ फाड़ खंडा खड़कावे खालसा। खंडे विच जम्मे आए खंडे वारिगा हथ फाड़ खंडा खड़कावे खालसा। आश्तिर शास्त्र गहने इस दे रग रग विच कुर्बानी, रग रग विच कुर्बानी। आश्तिर शास्त्र गहने इस दे रग रग विच कुर्बानी। अर्थी इस दुनिया अंदर बहु अर्थी जिंदगानी। निकले कमान विचों तीर बन के, निकले कमान विचों तीर बन के। बैरियां दा सीना चीर जावे खालसा। खंडे विच जम्मे आए खंडे वारिगा हथ फाड़ खंडा खड़कावे खालसा। खंडे विच जम्मे आए खंडे वारिगा हथ फाड़ खंडा खड़कावे खालसा। जगन मामा बाजियो पढ़ो निशाने कहाओ, ये जो मंडे सूरमा अब जुजन को दाओ। सूरा तो पता नहीं है जो लड़ा दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरा कबू नो चादा खेत। पुरजा पुरजा कट मरा कबू नो चादा खेत। कबू नो चादा खेत, कबू नो चादा खेत। बोलो सोनिहा सवाल सवा जद पुट्ठे करदा सदा बोले तलवारी उदों, सदा बोले तलवारी उदों। सवाल सवा जद पुट्ठे करदा सदा बोले तलवारी उदों। जद ना सुने दलील कोई चुकने पैंदे हथियार उदों। एहो ही फलसफा है मेरी पीरी दा, एहो ही फलसफा है मेरी पीरी दा। ऐसे नूं ही जी के दिखावे खालसा। खंडे विच जम्मे आए खंडे वारिगा हथ फाड़ खंडा खड़कावे खालसा। खंडे विच जम्मे आए खंडे वारिगा हथ फाड़ खंडा खड़कावे खालसा। ऐदा किदा पापा, जब तक मैं ना मेरी भैन नहीं आ सकती। ਵੀਰੇ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਤੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
जनाब NRI रणजोत सिंह हवाला चो फरार हो गया है। डीएसपी दीपक डोगरा ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੌਨੀ ਬਰਾੜ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਮਟਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। हेलो अच्छा चल मैं देख रहा शेरू गड्डी दरियावल ला लै कुछ पैग शैग लाने हैं। बोतल कड्डो गड्डी चो छेती करो ओए भाई, मैं तो बच के गया ना हो, हुण मैं ही मारूं साले नूं। भाई आज सुक्कियों पे आएगा, हरी के चलिए मस्सी मुस्सी खा लांगे। ਉਹ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਧੀਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ। Resignation? What is this, Amandeep? Are you mad? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਰਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਖੜੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ।
गया रावण? सालिया भरा मारता तू मेरा होए। दूजियां दी जान लेना तां तैनूं खेड़ लगदा सी। हुण पता लगा कितनी कीमती हुंदी है जिंदगी। एक बार सामने आ जा रामदेव। सालिया तू लुक लुक के खेडन जो गई है। जे तू सचमुच गुरु दा सिंह है ते जट नूं एक बार सिद्धा टक्कर। वारी हुण तेरी अगो गया। तैनूं तां मैं सिद्धा ही टक्करूं। कौन सी है? कोई नहीं, परख दी कड़ी है। हुण पता लगू किदे पतालुआं च किन्ना पानी है। गोग्या जोश नाल होश च रहना बहुत जरूरी है। मैं तां कहना कुछ टाइम ਲਈ तू बाहर चला जा। हुण ते जान दी बाजी लगू। जा ते वो है नहीं और जा मैं है नहीं।
ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਬੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਗੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਟੱਕਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਨਨੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀਆਂ ਗੋਕਿਆ वक्त बदल जाता है जिंदगी के ढंग तरीके बदल जाते हैं पर फलसफे नहीं बदलते अज भी गुरु दशमेश पिता दे सिंह सिक्खी दे फलसफे ते चलते जालमां नाल दस्त पंजा लाउंदे मजलूमां दी मदद करते हैं
जब तक दुनिया 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਰਹੇਗਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਇਹ ਯੋਧੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਨੀ ਨਾਲ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਮਖਮਲੀ ਵਿਛੋਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅਣਖੀਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਣਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ